देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुश आमदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुस देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने गुलजार सिंह संधू। जदों वड्ड आकारी हस्तियां नूं परिभाषित करना होवे जां उन्हां दा सन्मान इज्जत उन्हां नूं पेश करना होवे तां शब्द बौणे हो जांदे आ और शब्द जवाब दे जांदे आ। ये आदम हस्तियां जां मैं ये कह ला कि साहित्य दे बाबा बोड़ गुलजार सिंह संधू ने जीवन के बहुत रंग देखे आ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਵਾਗਤ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਠਾਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਬ ਸੀਗਾ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹੌਕਾ ਅਟਕਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਸ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ और सख्त जान मन्ने जाते हैं, सख्त गल करते हैं, प्रवाह बहुत ही नहीं करते। वो मंजर की सीगा? हालांकि गल गुरदेव रपाणा दे सन्मान दी भी करनी है, पंजाबी साहित्य दियां नवीं विधावां दी भी करनी है, ते असीं कित्थे को खलोते हैं पंजाब, पंजाबी ते पंजाबी साहित्य दे नज़रिए तो सवाल किन्ने सारे मेरे मन मस्तक च ने, ते तुहाडे कोल लफ्ज़ां दी कमी नहीं। पर जिथे तुहाडे कोल लफ्ज़ नहीं सी औड़ रहे, एक लफ्ज़ां दा सरदार उस दिन लफ्जां तो बिना सी, सिर्फ अथरूआं दी भाषा सी, हौकियां दी भाषा सी। वो मनोबिरती की सी, जज्बात की सी, वेग की सी? हरजिंदर जी, गल असल विच ये है कि मेरा किसान दा पुत होने के नाते नहीं, इस देश दा वासी होने के नाते मैं जदों वो सीन देख मेरा हुण भी गल भर आउंदा। उत्थे लोग इन्नी ठंड विच किसान उत्थे ऐदा डट के बैठे हुए सीगे खेती दे कानूनां दे खिलाफ। जिहड़ी लोग गल कर नहीं रहे अजकल, मैनूं ठीक नहीं लग रही। वो ये है कि भी वो इस गल ते जोर नहीं दे रहे किसान लोग कि ये सबजैक्ट स्टेट का सबजैक्ट है, ते ये केंद्र ने इहदे विच पंगा लैण दा कोई मतलब ही नहीं, ते इस नूं वापस लेना बहुत जरूरी है। किसान अपनियां गल्लां करी जांदे है कि अडानी खा जाएगा। अडानी दे मूंह च तां पाउणा ही चाहुंदे आ। ये सारी गल स्पष्ट ज़ाहिर है, पैसा बहुत आ गया। कल भी अखबार में खबर आई है, अडानी जिहड़ा दुनिया का सब तो अमीर आदमी है, वो तो सारे दे सारे किसानां नूं, इंडिया के सारे किसानां नूं खा जाएगा। और सारियां ते विच किसान जिहड़े आ जिन्हां दे ज़मीनां दे मालिक ने, वो कल नूं उत्थे बैठ के मजदूरां वांग काम करनगे अडानी दे कहे ते या अडानी दे कारिंदियां दे कहे ते। वो इस करके मेरा मन भर आया सी, ते मेरा मन इस करके भी भर आया सी भी किसी वेले भगत सिंह दे चाचे नूं यह चकना पिया सी अपना डंडा, और उसने ये डंडा 8 महीने तक चकी रखिया। अंग्रेज सरकार नूं जिहड़ी कि अपने आप नूं बहुत ताकतवर समझदी सी, उहनूं ये कानून वापस लैणे पए सी उदों वाले। ये हुण वाले भी इन्हां नूं वापस लैणे पए आ, ते तदे मेरा मन भर आया सीगा। कोई ऐसी गल नहीं, लेकिन ये वापस लेने पैणगे जां ये सरकार जाएगी, देखते हैं की बनता। संधू साहब, पंजाब बदलदियां तक्किया तुसीं, ते तुसीं उहदे विच पूरे हिस्सेदार रहे हो। अखबारां दे संपादक होण दा मतलब है पोलीटिकल पार्टियां दे वड्डे वड्डे आगू तुहाडे गोडे नाल गोडा ला के बहिंदे रहे होणगे। ये भी पक्का पता है मैनूं कि तुहाडी हस्ती ਉੱਚੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਗਾਂ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਆ? ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਜਿਹਾ ਉਲੀਕਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੰਡਾਇਆ। देखो हरजिंदर जी, मैं 13.5 साल का सी जिस वेले पार्टीशन हुई है, देश वंड हुई है।
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਿਆ ਹੋਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਪੀਲੇ ਪਟਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਨ ਲਏ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੀਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁੰਡੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਲੇ ਪਟਕੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ 7 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਂਦੇ ਭਰਾਈ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਗੇਂਦੇ ਭਰਾਈ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਬੈਠੀਆਂ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਗੁੰਡੇ ਫੇਰ ਚੁੱਕਣ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਂਦਵਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਂਦਪੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਪਿੰਡ ਆਏ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਕ ਲਓ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੂਸੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਧੂ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਆ 1984 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੀ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੁਤਫ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕਦਮ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਾਣਾ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਇਨਾਮ, ਆਪਣੀ ਆਮ ਖਾਸ ਪੁਸਤਕ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ 1982 ਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਮਰ ਕਥਾ। ਅਮਰ ਕਥਾ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, 2 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵੱਧ ਟੁੱਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੇਂਦੇ ਭਰਾਈ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਨੂੰਹ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਰੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਰਦੀ ਵੇਖੀ ਆ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਅਜੋਕਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਿਆ ਇਹੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰਡਲਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ, ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਆਛਾਵਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸੀਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤਾਮਿਲ ਰਾਈਟਰ, ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੰਕਜਮ ਸੁੰਦਰਮ, ਹਾਂ, ਵਾਸੰਤੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਸੰਤੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਏ ਆ।
ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਦੇਖੀ ਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖੀ ਦੇ ਆ। ਇੱਟਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੜਕਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ। ਈਵਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਏਦਾਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਫੁਰਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਭਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰਕ ਭੇੜ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਹਰਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਚੀਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਖਾਲਸਾਈ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭਿੜੇ। ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤ ਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਤਾੜੀ ਵਜਾਈ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਰ ਤੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬਦਲਦੇ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਜੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ? ਇਹ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਝੋਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ, ਬਾਝੋਂ ਵਸਲ ਦੇ ਮੌਜ ਬਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਏਦਾਂ ਵਸਾਏ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਵਾਲੀ, ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਇਹ ਰੰਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ
ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੋਨਾਂ ਵਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਕਾ ਗੁਰ, ਹਿੰਦੂ ਕਾ ਮੁਸਲਿਮ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੀਰ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਾ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਕਾ ਗੁਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾ ਪੀਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦੇ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਨਮੂਦਰੀ ਪਦ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਚਾਹੇ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਗਹਿਣੇ ਧਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ ਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਣ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੇਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਰੂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਕੇ 3 ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ 1984 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਪਏ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵਹਿਣ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਫਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਡਟੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲਚਕ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਲम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ਕਿਸੇ ਮੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੀਡਰ ਅੱਛੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਕਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣ? ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਣ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣ? ਉਹ ਆਪ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜੀ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਵਾਸਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜਾ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉਸ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਨਿਕ ਸੁੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨਚਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦਹਿਕਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਇਹ ਰਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਇਓ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊਠ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਗਧੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖੱਚਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 20-25 ਊਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 10-10 12-12 ਊਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਮੈਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਊਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਊਠ ਰੱਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਊਠ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਊਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਡੋਲਣ ਕਿ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਮਿਲ ਰਾਈਟਰ ਬਸੰਤੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਸੰਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਮਕਾਉਣੀ ਹੈ ਇੰਨਾ, ਤੂੰ ਆਥਰ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਵਸਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਰੁਪਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰੀਡਰ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛਾਏ। ਵਰਨਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਧਾਈ ਹੋ ਵਧਾਈ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੀ? आपके कुलवंत सिंह विर्क की कहानी देखी हमने टेलीविजन पे, टेलीविजन मीडिया ने हुण चुक लिया सारा, ये सारिਆਂ नाल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जर्नलिस्ट नालों भी उत्ते चला गया। अच्छा, मैं कोई ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। नहीं ठीक है, मैं मान लिया, ये एडा आसान आंसर नहीं हो सकता, ये एडा आसान जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि जदों जेडे नवे बच्चे ने, जेडे नवे अजे जवान मुछ फुटदी वाले, जिन्हां दे अंदर सुपना पलदा है कि जेड़ा सब तो उपरली कुर्सी ते जां शोहरत दी बुलंदी ते बैठा है, वो तां साडे नालों कोई बहुत वखरी जिहड़ी हुनर लैके जम्मिया। मैं वो पुछना है तुहानूं कि जेड़ा अजे शुरुआती पायदान ते आ ते तुसीं सिखर ते बैठे हो, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਦਾ, ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੋਂ ਵੱਖਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਏਜ ਲਈ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ? ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਪੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਾਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕੀਦਾ। ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿੱਡਾ ਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛਪੀ, ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਦੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼, ਏਦਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵੀ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਅਸਲ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਨੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਗੱਪੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਾ ਸਾਰਾ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਸਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਹਨੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੱਕੇ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਤੇਜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ
ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਣਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਓਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਖੂ ਹੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਲਿਖਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, 2 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ 1970 ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ। ਨਵੇਂ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਨਾਗਮਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਸੰਡੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਵੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਔਰਤ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਦੀ ਓਪਰਾ ਮਰਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਲਕਿ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਚਨ ਦੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਪਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੂਖਮ ਦਾ ਸੂਖਮ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਰੁਪਾਣਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੂਖਮਤਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਟੈਲੀਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅਮਰ ਕਥਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕ ਬਣ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਚਨ ਭੁੱਲਰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਰੁਪਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਵਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਜਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਰਗੀ ਪਕੜ ਸੀ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਈ, ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਟਲ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਹੇਰਵਾ, ਕਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪਰਤਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਜੀ ਜਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਓਗੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ BA ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੜਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਾਲਪੁਰ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ MA ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਗੈਰਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਹਰ ਉਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ। ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।